امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز آئی. جی جی الحمدللہ آ رہی ہے. ہاں تو میں سوال یہ کر رہا ہوں آپ سے حامد بھائی, آپ یہ ٹاپک وقت اور صحت کیوں سلیکٹ کریں؟ او سبحان اللہ, وقت اور صحت. دیکھو محسن, ہمارے پاس جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے نا, جو بھی چیز ویلیوبل ہوتی ہے, اس کے لیے ہم 3 چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اس چیز کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں, دوسرا اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور تیسرا اس کا خیال رکھتے ہیں. بیٹ منی, پراپرٹی, ایسٹس, اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 ایسے عظیم نعمتیں دی ہیں, وقت اور صحت. تو لاجیکلی اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کو لے کر انسان غفلت میں ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے صحت اور وقت. تو obviously یہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کے تھرو ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں, دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, ایک اچھی زندگی اس دنیا میں جی کر یہاں سے جا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے سوچا کہ صحت اور وقت یہ دونوں کو اس حدیث کی روشنی میں لیں اور اس کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. تو جب بات صحت کی آ گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے عزیز محتشم بھائی ہے جو بہت ہی معروف ہے, ان کو انٹروڈکشن کی تو ضرورت نہیں ہے, ساری عوام ان کو جانتی ہے. محتشم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے محتشم بھائی؟ خیریت الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو محتشم بھائی, جو حامد بھائی سے میں ابھی سوال کرا وقت اور صحت کا, کو سلیکٹ کرے آپ یہ ٹاپک بول کے, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ یہ بتائیے میرے کو کہ وقت اور صحت, مطلب ماشاءاللہ میں آپ کا کافی انسٹاگرام ویڈیوز اور کافی عرصے سے ہم آپ کو جانتے ہیں, تو آپ بہت ہی بیلنس طریقے سے اس چیز کو اب تک لے کر چل رہے ہیں. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے وقت اور صحت کی محتشم بھائی؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھے ٹاپک کے اوپر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. وقت اور صحت 2 بہت قیمتی چیز ہے. ایسا سرمایہ ہے وقت اور صحت کہ دونوں چیز جانے کے بعد اس کی اہمیت معلوم ہوتی. وقت گزرنے کے بعد, جب وقت گزر جاتا, وقت گزرنے کے بعد وقت کی امپورٹنس, وقت کی اہمیت معلوم ہوتی کہ بھائی اتنا وقت ہمارے پاس تھا, ہم یہ وقت پہ یہ کام نہیں کیے, یہ کام کر لینا چاہیے تھا, اس پہ یہ کام کر لینا چاہیے تھا. وقت جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی. اور دوسرا, صحت جب خراب ہوتی انسان کی صحت خراب ہونے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے. جب وہ ڈاؤن ہوتا, کوئی بیماری اس کے پاس آ جاتی, جیسا کئی لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں, کئی لوگ اوبیز ہے, موٹاپا ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے کئی لوگوں کو شوگر ہے. شوگر آتے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے, لیکن محتشم بھائی یوتھ میں بھی جو ہے نا, یوتھ جو ہمارے بچے نوجوان ہیں آج کل, وہ لوگ میں بھی موٹاپا بہت آیا ہوا ہے. جی جی جی, وہ جو فوڈ بلاگنگ کرنے میں جو نوجوانوں کھا لے میں رہے ہیں, موٹاپا اس لیے آیا ہوا ہے سیڈنٹری لائف, مطلب زندگی کو ایسا کر رہے ہیں بالکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور اس کا خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ موبائلز دلا دیے, بھائی آن لائن کلاسز چل رہے ہیں, یہ ہو رہا موبائل آ گیا بچوں کے پاس. میں کوئی اسکول میں کالج میں گیا تھا, تو ایک بچے سے میں پوچھا کہ بھائی آپ کی کچھ ایکٹیویٹی ہے, کچھ کرتے ہیں آپ؟ بولے تو وہ بول رہا تھا کہ ہاں میں کرتا ہوں, میں کھیلتا ہوں. بولا آپ کون سا گیم کھیلتے ہیں؟ تو میں کرکٹ کھیلتا ہوں بول کے بولے. کرکٹ کھیلتے, تو میں بولا کتنی دیر کرکٹ کھیلتے آپ؟ تو میں 35 منٹس کھیلتا ہوں. 35 منٹ کرکٹ کھیلتے آپ؟ پھر اس کے بعد 35 منٹ کے بعد بولے تو نہیں, 35 منٹ کے بعد میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی, اس کے بعد میں نہیں کھیل سکتا. بولے کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹ بھی موبائل پہ کھیلا جا رہا ہے, اور فٹ بال بھی بچے موبائل پہ کھیل رہے ہیں. تو مطلب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے کی وجہ سے جو ینگسٹرز ہیں
وہ آفس ہو جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, کالج میں بیٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے. حالانکہ ہمارے بچے اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ماشاء اللہ, اتنا ٹیلنٹ ہے بچوں کے پاس, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو میں خاص طور پہ ہمارے محسن صاحب کو اور ہمارے عامر بھائی کو یہ بولنا چاہوں گا, خاص طور پہ حیدرآباد کے پانی میں وہ تاثیر ہے. ہم ورلڈ لیول پہ ڈائمنڈ سے تھے, وہ پانی میں یہ تاثیر ہے کہ آپ اسپورٹس کی دنیا میں آپ نظر ڈالیے, ہمارے پاس جو بڑے بڑے اسپورٹس مین ورلڈ لیول پہ نام کمائے, جس میں کہنا چاہوں گا محمد اظہر الدین ہے, ابھی ینگ اسٹرس میں آپ دیکھیں گے محمد سراج ہے, جی پھر فصلان آپ سر سے. بچیوں میں دیکھیں گے پی وی سندھو ہے, سائنا نہوال ہے, نائنا جیسوال ہے, ثانیہ مرزا ہے. جب ایکٹیویٹی میں آنے کے بعد اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ سے, کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا. اور ہمارے پاس ایسا ہی نہیں کہ خالی اسپورٹس میں ہے, اس کے علاوہ بعض بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارے پاس ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے خورشید حسین, وہ اتنا جی فاسٹسٹ ٹائپ کیے وہ کہ فنگر کے اوپر وہ ٹائپ کیے تو ان کا ورلڈ ریکارڈ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ کیا کیے, ناک سے پریکٹس کیے, ناک سے انہوں فاسٹسٹ ٹائپ کرنے والے وہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بنے. تو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ. ہمارے حیدرآباد کے پانی میں وہ تاثیر ہے کہ ہم ورلڈ لیول پہ ڈائمنڈز دیتے ہیں. تو میں ینگسٹر سے یہی کہوں گا کہ ماشاء اللہ اتنا ٹیلنٹ ہے, تو بیٹھنے کے بجائے اپنے ٹائم کو اگر اچھا یوٹیلائز کرے اور اچھا وہ کرے تو ماشاءاللہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں. ماشاءاللہ. آئی تھنک محسن, میرے خیال سے محتشم بھائی آپ اگری کریں گے اس کے اوپر کہ اگر نوجوانوں کے پاس ان کا ڈیسٹینیشن کلیئر ہو, ایک گول کلیئر ہو, ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہو کہ مجھے زندگی میں یہ کرنا ہے, میں ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے. آئی تھنک میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سارے نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے, بچوں سے اور بچیوں سے, کہ لائف میں پرپس کو کلیئر رکھیں. جب آپ کے پاس پرپس کلیئر ہوگا, آپ کے پاس ٹارگٹ کلیئر ہوگا, تو آئی تھنک یو کین فائنڈ اے گریٹ انیشیٹو, اور اس گول کی طرف آپ پھر بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے حامد بھائی, کہ آدمی کے پاس ٹارگٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور کہ آپ لائف میں کیا بننا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ٹارگٹ ہے تو اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں, ہارڈ ورک کر سکتے ہیں. میں بار بار 3 چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں کہ پہلا ہے ڈسپلن. اگر ہے آپ کے پاس ڈسپلن ہے, ٹائم ٹیبل کا آپ کا شیڈیول ہے, صبح سے رات تک آپ کو کس طریقے سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے, کب سونا ہے, کب اٹھنا ہے, کب کھانا ہے, اگر ڈسپلن ہے تو میں کہوں گا کہ وہ انسان کامیاب انسان. بالکل. پھر دوسرا ہے ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, اور تیسرا ڈٹرمنیشن. یہ 3 جو ڈی ہے, 3 ڈی کے ساتھ میں ایک ڈی پلس کرتا ہوں. محسن میری بات سے وہ ہوں گے کہ یہ جو 3 ڈی ہے, 3 ڈی کے ساتھ ساتھ میں چوتھا جو ڈی میں دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ کی دعائیں اگر لیں, 4تھ ڈی جو میرا ویپن ہے, وہ بار بار میں کہتا ہوں, 4تھ ڈی جو ہے ماں باپ کی اگر ہم دعائیں لیں گے تو یہ تینوں چیزیں اچھے سے اگر کریں گے تو چوتھی چیز ہم کو کامیابی دلانے کے لیے بڑی سپورٹ ہے. میں کہوں گا کہ بیک بون ہے, سمجھے آپ. بالکل بالکل. سبحان اللہ. محتشم بھائی, جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک گول کلیئر ہو جاتا تو میرے خیال سے اگر ہم سارے اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے, وہ اگر ٹائم کو اپنے 4 حصوں میں بانٹ لیں, ایک وقت اللہ کے لیے, ایک وقت اپنی فیملی اور ریلیٹیوز اور فرینڈس کے لیے, ایک وقت ایکسکلوسیو اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے, ایک وقت اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے, بی اٹ گیننگ نالج اور equipping with the skills, اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ 4
में अगर हमारे टाइम को हम बांट लें, वन इज टाइम विद अल्लाह, जिसमें सारी इबादतें हों, नमाज, रोजा, जिक्र, कुरान, ये सारी चीजें. दूसरा फैमिली, स्पेशली जैसे मोहतरम भाई बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दुआ. एंड स्पेशली आज कितने ऐसे हमारे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं. वो ये शायद अपने मोबाइल के साथ जितना टाइम गुजार रहे हैं, वो शायद अपनी माँ के साथ नहीं गुजार रहे, वो शायद अपने बाप के साथ नहीं गुजार रहे. तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपना टाइम जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ गुजारें, क्योंकि उनकी एक दुआ आपकी तरक्की का बहुत बड़ा रीजन बन सकती है. तीसरा, आपकी कम्युनिटी. आप और मैं, हम मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुंतुम खैरा उम्मा करार दिया, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो. क्यों? उखरिजत लिन्नास, क्योंकि तुम निकाले गए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आप लोगों की भलाई के लिए निकाले गए. तो हमारा मकसद सिर्फ हमारी फैमिली या हमारे तक लिमिट नहीं होना चाहिए, बल्कि कम्युनिटी सर्विस में भी हम हमेशा आगे रहना चाहिए, हेल्पिंग अदर्स, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स एज वेल. एंड फोर्थ जो मेजर सर्कल है, वो हमारा खुद का डेवलपमेंट, नॉलेज गेन करना चाहिए, स्किल्स लेना चाहिए, अपनी ऊपर फोकस करना चाहिए. तो आई थिंक ये चार में अगर हम डिवाइड करें अपने टाइम को, तो इट विल बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव इंशाल्लाह. सही है. आपकी बात, अमित भाई की बात, आपकी आवाज नहीं आ रही मुस्लिम. बस हाँ, तो दुआओं पे एक बात याद है मेरे को, मुतशम भाई की भी आवाज कम हो गई शायद. जी मोहतरम भाई, आवाज आ रही है आपको? तो ये कैरियर में मैं यही सीखा कि टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. तो आपकी जो बात है कि भाई हिस्सों में बांटना चाहिए टाइम को, कि भाई आपका पढ़ाई का हिस्सा अलग हो, एक्सरसाइज का हिस्सा अलग हो, फिर जैसा आपने बोला फैमिली के लिए. साथ में मैं देर से बात हमारे समझ में आए, दावा का काम जो है कि भाई दीन का काम भी, कि आप दीन के लिए क्या कर सकते हैं, या सोशल वर्किंग बोलिए, आप सोशल वर्किंग के लिए आप क्या कर सकते हैं. दीन और सोशल वर्किंग दोनों मैं समझता हूँ कि दोनों मिला के हम कर सकते हैं. तो ये चीजों में टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. डिसिप्लिन अगर आ गया तो आप टाइम टू टाइम अगर आप हर काम करें तो वो काम में कामयाबी मिलती है आपको. तो इसलिए टाइम के ऊपर उठना है, ये टाइम से ये टाइम तक मैं ये काम करूंगा, और यहाँ से ये ये टाइम कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद मैं शेड्यूल चेंज करूंगा, फिर उसके बाद ये काम करूंगा. जैसा बिल्कुल फोकस जो है हमारा टाइम के ऊपर अगर रहा, हमारी घड़ी के ऊपर रहा, तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी जरूर मिलती है इंसान को. इसके वास्ते ना वक्त हमेशा साथ ले लेके बैठा हूँ. देखो मैं मुतशम भाई, वक्त वक्त बोले तो मैं साथ लेके बैठा हूँ, वक्त टिक टिक कर रहा हूँ बोलकर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वक्त के हिसाब से नहीं, क्योंकि हम इसीलिए चलना अल्लाह ताला चाहिए. ने ये जो और नमाज के भी औकात वक्त रखे जो हैं. कदर करता है वो इंसान कामयाब होता है. बिल्कुल बेशक. बिल्कुल इसीलिए हर नमाज का एक मखसूस वक्त है. मतलब एक इमाम भी अगर कोई भी हो, जाओ वीआईपी हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, इमाम किसी के लिए रुकता नहीं है. सुभान अल्लाह. और अगर इमाम थोड़ा लेट हो गया तो इमाम के लिए भी लोग नहीं रुकते, वो टाइम पर जो नमाज पढ़ाना है वो टाइम पर अपनी नमाज पढ़ा देते हैं. इस पे मेरे को एक बात याद आई मुतशम भाई, आप एक किस्सा सुनाए थे, मैं आपके पॉडकास्ट में आपके इंस्टाग्राम पे देखा कि वो 4 नमाजों के ऊपर आपके कोई थे, जरा वो किस्सा बोलते कि भाई आप 4 नमाजें लिखा लेके आए क्या बोल के. था वो फजर की नमाज के ऊपर था कि भाई 4 नमाज हम पढ़ते थे. उस टाइम पे हमारे उतना शऊर नहीं था, तो 4 नमाज पाबंदी से पढ़ते थे. लेकिन फजर में अक्सर फजर गोल हो जाती थी, फजर में नहीं उठते थे. तो हमारे एक दोस्त आए थे औरंगाबाद से. वो दोस्त मेरे को बोले कि भाई 4 नमाजों में तो आप दिखते, क्या फजर की नमाज आप माफ करा लेके आए क्या बोल के. तो वो बात उस दिन से जो मेरे दिल को लगी,
उस दिन से माशाल्लाह से मैं उनको बोला कि भाई आप मेरे को थोड़ा जाते जाते वक्त नॉक कर दीजिए तो मैं उठ जाऊंगा बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से ऐसी पाबंदी हुई माशाल्लाह से कि जब तक फजर की नमाज नहीं होती तब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करता था। फजर की माशाल्लाह नमाज की इम्पोर्टेंस ही मालूम हुई और उसकी बरकत मालूम हुई, तो मैं जब तक फजर नहीं पढ़ता था तब तक एक्सरसाइज नहीं करता था। और मेरे को याद है मोहतशम भाई, जब मैं 10th में था, आपके घर को आता था हुसैनी आलम, और छत पे आपका जिम था, तो माशाल्लाह फजर पढ़ के एवरी डे हम जो है ना आपके छत पे आके एक्सरसाइज करते थे। तो वन ऑफ योर ओल्डेस्ट स्टूडेंट समझिए। और जब से मैं माशाल्लाह आपको देखता हूँ, हैवी बॉडी विथ सॉफ्ट हार्ट इज व्हाट मुतशाम भाई इज माशाल्लाह। आप जब देखते हैं कि जो है ना द काइंड ऑफ ऑरा उनके पास है, द पर्सनालिटी ही इज कैरिंग, और आप जब उनसे बात करते, सो हम्बल, सो पोलाइट, सो सॉफ्ट, कि जो है ना उनका दिल इतना नरम है कि आई आई वुड से कि जो है ना जब लोग हम आपको देखते हैं, अरे भाई मुतशाम भाई इतने स्ट्रांग है ऐसे वैसे, बट पर्सनालिटी वाइज हम्बल है। तो मुझे एक वाकया खबीब नurmagomedov का याद आया कि जो है ना वो हॉल ऑफ फेम में एक डायलॉग बोला कि भाई अल्लाह सुब्हान व तआला जो है ना कामयाबी सबको देता, जो शख्स मेहनत करता, जैसा कि एक लेबर भी मेहनत कर रहा और जो है ना एक मिलियनर भी मेहनत कर रहा, करेक्ट, लेकिन अल्लाह ताला सेलेक्ट करे उस शख्स को कामयाब बनने के लिए जिसके ऊपर वो रहमत करता। तो आप वन ऑफ देम हैं मोहतशम में, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है ना आप पे रहमत बरसाए हैं, जो आपको शोहरत मिली है, और वेरी वेल आप जैसा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं माशाल्लाह आपका जो है ना आप नौजवान को दीन की तरफ जो रग़बत करा रहे हैं माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग। और वैसे हमारे हामिद भाई दुबई में, मेरी जवानी में जो है ना बाइक पे जाता हूँ तो पकड़ लिए थे एक बार, मेरे को पकड़ लेके बिठा दिए सोफे पे, बिठा के बोले भाई तुम सीधे रास्ते पे कहीं नहीं। तो बोला हाँ हो आ, तो मैं समझ गया सब सही है, इंशाल्लाह करता हूँ बोल के था। तो उन्होंने कल कल तुम मर गए तो क्या, तो उस दिन बिठा के ऐसा मेरे को पिक्चर बताया माशाल्लाह कि मेरे को ऐसा दिखाया कि दूसरे दिन लास्ट डे है मेरा बोलकर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे क्या हुआ मालूम, जो जो लाइफ में मेंटर्स आते, अगर आप उन लोगों की नसीहत टाइम पे लेके एक्शन लेते ना, तो इंशाअल्लाह आप जो है ना काफी चीजों से आप हमेशा जो कहते हैं, जैसा हामिद भाई के में मेंटर लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो मेंटरशिप को आजकल जो है ना आई डोंट नो लोग अलग नजरिए में लेते हैं, लेकिन आपको जब इसमें आई कोई भी थिंक मेंटर इम्पोर्टेंट करते हैं चीज तो मोहसिन, जी जैसा बताया कि एक तो है डेस्टिनेशन, जो लोगों को नौजवान को स्पेशली गोल मालूम होना है। दूसरा है डायरेक्शन, जैसा मोहतशम भाई को एक जने कोई बोल दिए एंड ही टुक इट सो सीरियसली, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पाबंदी आ गई। तो हर एक की लाइफ में अल्लाह ताला निशानियों के तौर पर या वाकयात करा देता या कोई ऐसे शख्सियतों से मिला देता जिसके थ्रू, और ये भी अल्लाह का रहम है सुभान अल्लाह, तो वो डायरेक्शन मिल जाता हमको। तो आज जो हमारे नौजवानों को, हम सबको जो ज़रूरत है वो है डायरेक्शन। एंड सुभान अल्लाह सबसे बेहतरीन डायरेक्शन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है अल्लाह के नबी। तो इतना आसान हो गया हमारे लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान दे दी जो हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन है, और अल्लाह के रसूल की जिंदगी दे दी जो हमारे लिए बेहतरीन तरीके से एक रोल मॉडल है। तो डायरेक्शन इज वेरी क्लियर, सिलेबस वेरी क्लियर, डेस्टिनेशन बहुत क्लियर है। इट्स जस्ट दैट, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, जो इसको थाम ले वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। तो हमारे नौजवान को ये डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मोहतशाम भाई बताया, हमको भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि स्पेशली हम देख रहे हैं नौजवान जो आजकल के हैं हाईली पोटेंशियल है। तो अगर वो डेस्टिनेशन क्लियर पर्पस ले लें कि अल्लाह को राजी करना है और हर शोबे में एक्सेलेंस को हासिल करना है एंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन लेना है, तो उनके लिए फिर मोटिवेशन हमेशा लगा हुआ रहता है इंशाल्लाह। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल मोहतशम भाई। देखने में जो आ रहा है
यंगस्टर्स जो है रात में जाग रहे हैं, हाँ रात में जाग के अपना जो वक्त है वो सुबह का जो वक्त असल जो कामयाबी मिलती है फजर की नमाज से, वो टाइम पे सो जाना। 11 बजे तक 12 बजे तक जो सोने का मशगला चल रहा, जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं वो बच्चे भी इसी तरीके से कर रहे हैं, और जो जॉब करने वाले वो भी जॉब देर से जा रहे हैं, और दूसरा जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस भी देर से खोल रहे हैं। तो मैं एक बात आप लोगों के सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग रात में जाग रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स को, रात के जागने का इतना बड़ा नुकसान है। जो हमारा सिस्टम है 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 3:30 बजे तक का जो टाइम है, हमारा जो सिस्टम है उसको रेस्ट देने की जरूरत है। वो रेस्ट अगर हम देंगे तो क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो मसल ग्रोथ होता है, आप रेस्ट देने के बाद वो सिस्टम जब काम करता है अंदर, रेस्ट देने पे वो सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम काम किया तो आपका मसल ग्रोथ होता, आपका डाइजेशन अच्छा होता, आपका माइंड भी शार्प होता। तो मैं खास तौर पे सूर्य नबा की आयत यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। तो अगर हम कुरान के डायरेक्शन से अगर उल्टा करें, चाहे सारी इंसानियत मिलके अगर उसका अपोज करके कोई नई चीज इजाद करने जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं है और वो होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। रात का इसमें जागना छोड़ना है और बिल्कुल सुबह में जल्द से जल्द उठना है। हमको सिखाया भी गया, क्या मोहसिन आपको याद है, स्कूल में आवाज से टीचर बोलते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू अर्ली टू राइज। राइज। ये हमको स्कूल में भी सिखाया गया। तो हम अगर ये चीज़ों को अगर फॉलो कर लें, जल्दी अगर उठ जाएं, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और सुबह का जो सोना है, हदीस से भी साबित है, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता रिस्क है। को रोकता हम है, रिस्क को बेशक। रोक के ये हदीस के ऊपर फॉलो अगर नहीं करें, नहीं करके देर से उठ के हम बाजार में जाएं या अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, तो मैं नहीं समझता कि हमारी जिंदगियों में बरकत या सुकून आ सकता है। बिल्कुल, ये अच्छा, इनफैक्ट हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतशम रही, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ओ अल्लाह बरकत नाजिल कर उस उम्मत पर जो अपने सुबह को अच्छी तरीके से यूज कर सकते। तो आई थिंक हर चीज में अगर बरकत लेना है तो अर्ली अगर हम शुरू करें, तो जैसे सुभान अल्लाह सहाबा की रूटीन यही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन यही थी, 12 बजे तक उनका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता था। तो लेकिन रिवर्स अभी जो चल रहा है 12 बजे शुरू हो रहा। तो ऑब्वियसली अगर हम सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं, अगर हम जिंदगी में रियली प्रोडक्टिव होना चाह रहे हैं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदा बन सके। तो ऑब्वियसली जब आप अपने खुद के लिए फायदा मंद नहीं रह रहे, सुबह नहीं उठ रहे हैं, अपनी डिसिप्लिन को प्लेस में नहीं रख रहे हैं, कमिटमेंट नहीं रह रहे हैं, टाइम की पाबंदी नहीं रख रहे हैं, सेहत की कोई परवाह नहीं कर रहे, तो आप दूसरों का फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो टेक अवे है मोहसिन, वो ये कि हमें सिर्फ हमारी नहीं बल्कि दूसरों की भी फिक्र करना है। तो उसके लिए हमारी खुद की वक्त की पाबंदी है, वक्त की अहमियत और अपनी खुद की सेहत, ताकि हम दूसरों के लिए भी इंशाल्लाह फायदेमंद रह सकें। जरा थोड़ा हमारे सिस्टर्स और बहनों के लिए भी रोशनी डाली है ना। हमारे कने हैदराबाद में क्या ट्रेंड चल रहा है नहीं मालूम। जब भी सेहत और वक्त की बात होती तो सब लोग यही सोचते कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग और दिस। लेकिन जो हमारे बहन है, सिस्टर्स है और लड़कियां हैं, उन लोगों का फिटनेस लेवल और उन लोगों की डाइटरी, कीपिंग मोर शुगर इनटेक एंड आई डोंट नो, आजकल जो है ना स्नैक्स पे ही आधी जिंदगी चल रही है एंड फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो जवान लड़कियां हैं, बहनें हैं हमारे, इन लोगों के लिए क्या एडवाइस है मोहतशम भाई, मतलब कैसा इस चीजों को ओवरकम करें? देखिए, जैसा जेंट्स के लिए है, लेडीज के लिए भी वही है कि भाई लेडीज को भी, खवातीन को भी चाहिए कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। डेली
1 घंटा या 1.5 घंटा देना फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कई लेडीज जिम से जिम ज्वाइन करके वहां कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने घर में फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं लेडीज, या सही नहीं है। तो फिर रनिंग कर सकते हैं। अपने अगर गार्डन एरिया है तो वहां पर वॉकिंग या रनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज, बाज लोगों से जब पूछा जाता है कि क्या एक्टिविटी है, बाज लेडीज से कई हमारे खानदान के या कोई किसी से बात होती है तो कहते हैं नहीं, हम घर का पूरा काम करते हाँ, ये हैं। घर तो का पेटेंट पूरा डायलॉग है ये। काम करना आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपको करना जरूरी है। घर का काम छोड़ के मैं कह रहा हूँ, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, जैसा जेंट्स के लिए, बॉयज के लिए जरूरी है, हमारे वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए भी जरूरी है। कई देखिए, कई बच्चियां हैं ओबीज हो रहे हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हाँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेक्ट। होने की वजह से। बात जगह पे पेरेंट्स उनको रोकते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा, जहां तक मेरा मैसेज जा रहा है, जहां पर्दे के साथ आपके लड़कियों को या जिम जा सकते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं तो उनको कराइए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कई लेडीज के भी जो प्रॉब्लम्स है, कई बच्चियों को कई प्रॉब्लम्स है, वो लेडीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूरा प्रॉब्लम्स भी सिस्टम इससे सही होता है, एक्सरसाइज हार्मोनल की वजह सिस्टम। से ठीक हो जाते हैं। तो बेशक। एक्सरसाइज करना जरूरी है। और डाइट के ऊपर मैं कह रहा था कि डाइट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइट, अभी अभी मोहसिन कह रहे थे कि स्नैक्स खा ले रहे हैं, ये खा ले रहे हैं, किसी को भी नहीं मालूम। अब कई लोग जी। ये समझते हैं कि रोटी में फैट नहीं है, शुगर नहीं है, समझते। कई लोगों को मालूम नहीं है, जो खुबूस आती, वो नान की रोटी आती, एक उसमें रुपए में 6 चमचे, 6 स्पून तक उसमें शुगर रहती है। शुगर रहती हम है। ये समझ रहे हैं कि भाई हम शुगर नहीं ले रहे या चाय में शुगर नहीं है, डायरेक्ट स्वीट नहीं खा रहे, लेकिन नान की रोटी जो स्नैक्स है, बेकरी आइटम्स के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, बेकरी आइटम्स को भी लेडीज को जितना हो सके अवॉइड करना है। बेकरी आइटम छोड़ के अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। और मैं इस जरिए से मैं तमाम लेडीज से कहना चाहूंगा, अगर किसी को डाइट चार्ट चाहिए या कुछ चाहिए तो वो हमारे हैदराबाद में ब्रांच है, विजयनगर कॉलोनी में, मिस्टर वर्ल्ड मोतीश्याम फिटनेस क्लब। बिल्कुल लेडीज का माशाल्लाह। टाइम है, लेडीज इंस्ट्रक्टर है, वहां पर आके 11 to 3 वहां पर ज्वाइन कर सकते, वहां पे डाइट चार्ट भी हासिल कर सकते। वो 11 बजे से तो उन लोगों का सोने का टाइम शुरू होता है, सबको खिला देगी मुतशाम भाई। मोहसिन, आई थिंक इसमें जैसा आप बोले कि सिस्टर्स, अपने बहनें, अपने लेडीज के ऊपर फोकस, आई थिंक मेरे ख्याल से इनफैक्ट आदमियों से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा औरतों पे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जितने मदर्स हेल्दी रहेंगे उतने बच्चों की हैबिट्स भी वैसे ही होगी, फिर बच्चों की परवरिश भी वैसे ही होगी, बच्चे बड़े भी वैसे होंगे। तो ऑब्वियसली वो जैसा बोलते हैं, मदर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो वो जब हेल्दी रहेंगे वो हैप्पी भी रहेंगे, और जब हैप्पी रहेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी जनरेशन निकलेगी वो भी एक हेल्दी एस्पेक्ट पे रहेगी, अपनी लाइफ को उस हिसाब से लेके जाएगी इंशाल्लाह। और इस्लाम अगर सुब्हानअल्लाह ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ है जो बॉडी, माइंड और सोल, जिसको हम BMS बोलते हैं, बॉडी माइंड सोल, ये तीनों की हिफाजत करता, तीनों का अच्छे तरीके से रहने का तरीका बताता। तो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, हलाल और तय्यब खाओ। इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो इंशाल्लाह बीट लेडीज, बीट जेंट्स, भाई हो बहन हो, जो भी हो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि टोटल वेलबींग अगर चाह रहे हैं तो बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे काम करें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो हम इंशाल्लाह एक वक्त और सेहत, ये दोनों चीजों की अहमियत समझकर आगे बढ़ इसमें सकते हैं। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ अमित भाई, क्योंकि एक मशहूर कहावत है या बोलने का है कि जो है ना, आदमी के दिल को जीतना है तो उसके पेट से जीतो बोल के। तो हमारे हैदराबाद के जो बहनें हैं, जो खाना बनता, बिरयानी, खट्टी दाल, तलावा गोश्त, शेरवे, अगर वो सीखे नहीं तो जरा मुश्किल आता ना मुतशाम भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब मेरी कामयाबी का राज हमारे मिसेस बहुत अच्छे कुक है। अरे माशाल्लाह, हमारे भी। माशाल्लाह।
देख रहे हैं शायद। हाँ, तो तो वो जब मेरा डाइट प्लान होता था बॉडी बिल्डिंग का, मैं पूरा बॉइल्ड फूड खाता था। तो उस वक्त जो अल्लाह, चिकन, बॉइल्ड चिकन जिस तरीके से हमारे पास बनता था डाइट का, तो वो बहुत मजे का बनता था। कोई अगर हमारे दोस्त या कोई खाए तो बोले, अरे भाई डाइट का इतना अच्छा है, तो चलो हम भी हाँ खाते, बोल के मतलब इतना मजे का बनता था। तो आ, जो लेडीज है उनको अच्छा कुक होना जरूरी है। और बेशक। मेरी डाइट का और मेरा जो कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि अच्छी डाइट मिलने की वजह से, अच्छा फूड घर से मिलने माशाल्लाह, की वजह से, सपोर्ट मिलने की वजह से मैं मिस्टर वर्ल्ड तक जा सका। क्योंकि माशाल्लाह, 2000 में माशाल्लाह। मेरी शादी हुई और 2008 नवंबर में मैं लास वेगस में मसलमेनिया वर्ल्ड में चैंपियनशिप हासिल किया। माशाल्लाह, वो हर मिस्टर वर्ल्ड के पीछे एक मिसेस वर्ल्ड का होना जरूरी रहता है। सही है। अच्छा मुतेशाम भाई, एक स्केड्यूल बताइए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कि भाई जो दिन का जो टाइम है उसको कैसा यूटिलाइज करना, क्या क्या करना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू कॉलेजेस, हु आर इन यूनिवर्सिटीज, फ्यूचर का एक प्रेशर रहता। और आजकल जो है ना, वक्त और वक्त को अगर आप सही तरीके से आप जैसा बताए हिस्सा, अगर आप थोड़ा सा स्केड्यूल उन लोगों को बताए तो आई थिंक व्यूवर्स को थोड़ी हेल्प हो जाती कि भाई हाउ वी कैन प्लान आवर डे बोलकर। देखिए, सुबह में फजर की नमाज के बाद फजर को उठना जरूरी है पहले तो। लाजिम। क्योंकि मैं एक हदीस कोट करना चाहूंगा, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करता है, अल्लाह ताला उसको अपनी अमानत और जमानत में ले लेते हैं। तो बेशक। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला अपनी अमानत और जमानत में ले रहे हैं। तो लेने के बाद आपका जो टाइम शुरू होता, अगर कोई स्टूडेंट्स है तो मैं कहूँगा फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत करिए। कुरान की तिलावत करने के बाद आपकी जो भी स्टडीज है, जैसे कॉलेज की स्टडीज है या स्कूल के है, वो उसके बाद आप पढ़ के देखिए। आपके आपका जहन इतना खुला हुआ रहता फजर के बाद, आपके माइंड में पूरे चीज़ें बैठ जाते कुरान की तिलावत करने के बाद। आप कोई भी दुनियावी तालीम कुरान के पढ़ने के बाद देखिए, उनके माइंड में बैठ जाती। फिर उसके बाद में मैं फजर की नमाज के बाद, ज्यादा लेडीज हो या जेंट्स हो, फिजिकल एक्टिविटी की जो एक्सरसाइज की बात है, आधा घंटा एक्सरसाइज या 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि आपका नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है, 7:30 और 8 o'clock के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट 7 आपकी पहले तो फजर की नमाज हो गई, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत हो गई, फिर आपकी जो स्टडीज है आप वो पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आप आधा से पौन घंटा अपनी बॉडी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए दिए। फिर उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट होने के बाद आपकी जो भी स्कूल है, कॉलेज है, उसको जाके आने के बाद फिर आप 4 o'clock को आप आए या 3:30 4 o'clock को आने के बाद खैलुल्लाह करना जरूरी है। आधा घंटा आप लंच के बाद में, मैं तमाम लोगों से कहूंगा आधा घंटा लंच के बाद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलुल्लाह करते थे। आधा घंटा पौन घंटा अल्लाह के नबी सो जाते थे। तो वो कैलुल्लाह अगर आप करें, रेस्ट ले लिए, फिर उसके बाद फिर आप फिर से शार्प हो जाते, आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती। फिर उसके बाद उठने के बाद आप कुछ देर आपका कोई स्नैक्स ले लिए। स्नैक्स लेने के बाद में आपका जो टाइम है शाम का टाइम है, फिर आपके जो स्टडीज है या उसमें दो तालीम है, जैसा कुरान की भी तालीम है और अभी दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम है। 1 घंटा मैं समझता हूँ कि शाम के वक्त दीनी तालीम को टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद फिर दुनियावी तालीम है आपकी, दुनियावी तालीम को टाइम देना चाहिए। और रात का वक्त जो है, ईशा का जो डिनर का टाइम है, मैं समझता हूँ कि 7:30 टू 8 o'clock के बीच में हमारा डिनर हो जाना चाहिए। उससे भी अगर और जल्दी हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टाइम पे अगर डिनर हो गया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और ओबीज नहीं होते आप, और बीमारियां नहीं आती आप। उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाना। जब आपका डिनर हो जा रहा, उसके बाद में आप कुछ भी, कोई डाइट नहीं लेना, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेना। उसके बाद आप सो जाना। फिर सोने के बाद दूसरे दिन आपकी फिर एक्टिविटी स्टार्ट होना चाहिए। जैसा मैं 3 चीजों के ऊपर बोलता हूँ कि 3 टाइप्स की बॉडी होती।
جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے جو ڈائٹ کا شیڈیول ہے، تین قسم کے لوگ ہیں ایکسرسائز ان کی باڈی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک ہوتا ہے ایکٹومارف. ایکٹومارف مطلب دبلا آدمی ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو 2 ٹائم ملک لینا ہے، بریک فاسٹ کے بعد بھی ملک لینا ہے اور رات میں سوتے وقت بھی ملک لینا ہے، کیونکہ ایکٹومارف کی باڈی جو ہے آدمی کتنا بھی کھایا تو لین رہتا، تو اس کو جتنا ہو سکے پروٹین ڈائٹ اگر دیں گے تو وہ ڈائٹ میں تو مزل بھی اچھا ہوگا اور ان کو انرجی آئے گی. اور دوسرا ہوتا ہے انڈومارف. انڈومارف لوگوں کے لیے کیا ہے، مارننگ میں آپ بیفور ایکسرسائز ہنی لینا ہے، ہنی کے ساتھ لائم لینا ہے، لیمبو اور ہنی ملا کے ایک گلاس لیوک وارم واٹر میں کنکنے پانی میں یہ ملا کے اگر لیں گے تو ان کا فیٹ کٹ ہوگا. اور تیسری جو باڈی ہے میزومارف باڈی ہے، وہ دو ایسی میزومارف ایسی باڈی ہوتی ہے، آپ جب ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں ان کا ویٹ گین ہوتا ہے، جب وہ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں ان کا ویٹ کم ہوتا ہے. تو میزومارف باڈی کو ہائی پروٹین ڈائٹ اگر لیں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا. ایکسرسائز کرنے والے کوئی بھی لیڈیز ہو جینٹس ہو، ہائی پروٹین ڈائٹ لینا، جیسا ایگ وائٹس ہے، چکن ہے، فش ہے، مٹن ہے یا بیف ہے، یہ اگر ڈائٹ یوز کریں گے اور ساتھ میں ڈرائی فروٹس یوز کریں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور بریک فاسٹ صبح کا 7:30 کو ہونا چاہیے، لنچ 1:30 سے لے کے 2 o'clock کے بیچ میں ہونا چاہیے، اور ڈنر 7:30 سے پہلے 7 to 7:30 کے بیچ میں ہو جانا چاہیے. یہ اگر ڈائٹ پلان رہا، اس طریقے سے ایکٹیویٹی ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور ہمارا وقت بھی اچھی جگہ گزرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام، جیسا حامد بھائی کہہ رہے تھے، دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہے، تو آپ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن اگر دین کے لیے بھی وقت نکالے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے چیزاں بیلنس ہو کے ہم اپنے وقت اور صحت کو مینٹین کر سکتے ہیں. اگر میں کر رہا ہوں تو دن جو ہے نا ول اسٹارٹ فرام فجر. ٹھیک ہے، فجر پڑھ لیے اور نماز کے بعد اذکار قرآن ہو گئی، پھر تھوڑا آپ کا جو ہے نا ایکسرسائز ہو گیا، یونیورسٹی چلے گئے، پھر جو ہے نا لنچ کے ٹائم پہ آپ آگے واپس جسٹ ہیو ہاف این آور آف خیل اللہ سنت سے. پھر دین ایوننگ میں جو ہے نا تھوڑی بہت آپ جو ہے نا ایکٹیویٹیز کر لے. 7:30 کو آپ کھانا کلوز، اور اس کے بعد 10 بجے تک بیڈ پہ چل جانا. میرے خیال سے سوشل میڈیا کا ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہاں، میرے خیال سے محسن اس میں اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان اسپیشلی نوجوان کو وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں ہوں. اور بچپن میں جیسے کوئی بڑے آ کے پوچھتے بھائی آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں یا انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، دیز آر ویری لو لیول کوشچنس. ایکچولی ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں پہ کیسا پازیٹیو امپیکٹ لا کر ڈالیں. اس چیز کو یہ سمجھنے کے لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ وائی ایم آئی ہیئر، میں کیوں ہوں یہاں پہ. جب وہ ہائی لیول ایک وائی کلیئر ہوگا تو بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ 21ویں سال میں 21 ایئرز میں وہ بخاری لکھنا سٹارٹ کیے اور 37 ایئرز کی ایج میں وہ ختم کر دی بخاری. جو قرآن کے بعد آج ایک ہائیلی ریفرنسڈ بک ہے وہ ہے صحیح البخاری. تو 17 ایئرز میں، جبکہ اس وقت میں ایکسیسیبلٹی بہت کم تھی، موبلٹی کم تھی، چیلنجز سب سے زیادہ تھے، تو اتنا بڑا اہم ایک ٹارگٹ لے کے چلے، ایک ہدف، ایک آبجیکٹو تھا ان کے پاس کہ مجھے سارے صحیح احادیث کو مکمل اور ایک مجموعے کی طرح جمانا ہے. تو ایک بڑا ایمبیشن لے کے نکلے. 17 ایئرز اور 21 ایئرز، آج کل 21 ایئر کا نوجوان کہاں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 18 to 20 ایئرز کی ایج میں آپ نے اللہ کے نبی نے ان کو ایز اے لیڈر بھیج دیا، ایک آرمی کا لیڈر بنا کے بھیج دیا. تو ہمارے لیے بہت ضروری چیز کیا ہے کہ ہم ہائی لیول کی تھنکنگ رکھنا چاہیے. ہر نوجوان کو میں ریئلی سجیسٹ کروں گا کہ ہائی لیول آف تھنک بگ، بڑی چیز سوچو. دنیا میں بڑا کام کرنے کے لیے چھوٹی سوچ رکھ کر کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا.
ایک آرڈینری انڈیویجول کین ناٹ ڈو این ایکسٹرا آرڈینری ورک. سمپل. تو ایک بڑا کام کرنا ہے تو بڑی سوچ رکھنا ہے, بڑی سوچ رکھنا ہے تو بڑی محنت کرنا ہے, بڑی قربانی دینا ہے, بڑی صحت رکھنا ہے, بڑی اہمیت رکھنا ہے اس وقت کی بھی. تو جب یہ کمبینیشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو شارٹ کٹس جو آج کل لوگ فالو کر رہے کہنا ہیں, چاہوں گا, ایک شاعر کہتا ہے کہ حامد بھائی کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو, یہ ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. تو آپ جیسا حامد بھائی بول رہے ہیں کہ ویژن ہائی ہونا چاہیے, بالکل ہائی ہونا چاہیے ویژن, اور ٹارگٹ ہائی ہو اگر ہوا تو جیسا کہ آپ امام بخاری کی مثال دیے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال دینا چاہوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد نہیں ہوتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے نبی میرے کو احادیث یاد نہیں ہوتے, میں کیا کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ابو ہریرہ کو اڑا کے ابو ہریرہ کے لیے دعا کرے. تو ابو ہریرہ یہ نہیں سوچے کہ اللہ کے نبی دعا کر دیے بس میں یاد کر لوں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وقت کو, رات کے وقت کو 3 حصوں میں نے بانٹ دیا, 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہلا حصہ میں آرام کرتا تھا, دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, اور تیسرا حصہ جو تھا میں اس میں احادیث کو یاد کرتا تھا. میں تعلیم مطلب میں اس کو یاد کرتا تھا, احادیث کو یاد کرتا تھا. تو جب یہ کرنا شروع کرے ابو ہریرہ, تو ابو ہریرہ کا رزلٹ ایسا آیا کہ ہم زیادہ احادیث جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور تیسرا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ابو ہریرہ کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی مثال بھی ینگ بچوں کو دیتا ہوں کہ بھائی صحابہ اکرام تو ہے, لیکن دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جو بڑے بڑے لوگ بنے, میں اے پی جے عبد الکلام صاحب کی بار بار ایگزامپل دیتا ہوں کالج میں. اے پی جے عبد الکلام کا کیسا ٹارگٹ تھا کہ کیسا وہ محنت کرے اور آگے بڑھے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی, جب ٹیچر پڑھاتے تھے تو اے پی جے عبد الکلام کو ٹیچر کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو بار بار ٹیچر سے کوشچن کرتے کہ بھائی میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پرندہ کیسا اڑتا ہے وہ سمجھا رہے تھے ٹیچر اے پی جے عبد الکلام صاحب کو, تو وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ٹیچر کیا کرے, تالاب کے پاس لے گئے, ایک ندی کے پاس لے جا کے ان کو مثال دیے کہ پرندہ کس طریقے سے اڑتا ہے. سمجھائے تو اے پی جے عبد الکلام کہتے ہیں کہ جب میرے کو ٹیچر سمجھائے کہ پرندہ کس طریقے سے اڑتا ہے تو وہ بات میرے ذہن میں اس طریقے سے بیٹھ گئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے بول کے میں تھام لیا. اور آپ اور ہم دیکھتے ہیں اے پی جے عبد الکلام صاحب کے دماغ میں وہ بات ایسے بیٹھ گئی کہ اے پی جے عبد الکلام نے ہمارے انڈیا کے لیے میزائل بنا کے میزائل مین بن گئے, اور وہ انڈیا کے پریسیڈنٹ بن گئے. تو ہائی تھنکنگ اگر رہیں گی اور اس کے اوپر محنت رہیں گی, خالی ہائی تھنکنگ سے آپ ہائی تھنکنگ سے کام نہیں چلے گا, اس کے اوپر ہارڈ ورک ہونا چاہیے. ہارڈ ورک کے اوپر قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اگر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دیتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ من جدہ وجدہ, جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا. تو یہ ایم اچھا ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, فوکس بڑا ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر اچھی محنت ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم کو کامیابی مل سکتی ہے. کانفیڈنس بولتے, ہائی تھنکنگ کے ساتھ محنت نہیں ہے تو اوور کانفیڈنس بولتے. تو اچھا محتشم بھائی, اور ایک چھوٹا سوال آپ سے کہ آج کل جو ہے نا یوتھ ہے یا کافی سارے لوگ ہیں, شارٹ کٹ سے جو ہے نا ویٹ لاس یا جو ہے نا 6 پیک ایپ, اب صحت بولے تو سب کو جو ہے نا وہ 6 پیک ایپ ہی چاہتے اور کچھ بھی نہیں آتا. تو if you have 6 packs app, that means you are fit, you are healthy. ایک ذہن, ایک تصور آتا. اب وہ بھی کب آتا معلوم, اگر خلیرے بھائی کی شادی ہے, چچیرے بھائی کی شادی ہے, گھر میں شادی ہے, یہ ہے وہ ہے بول کے فٹ ہو کے کپڑے بنا لیتے,
وہ شادی کے بعد وہ کپڑے بھی نہیں آتے. تو اس کے بارے میں ذرا آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے شارٹ کٹ میں جو بھی کام کرنے جائیں گے اس میں نقصان ہوتا ہے. لانگ ٹرم کا کام اسٹیبلٹی رہتی لانگ ٹرم کے کام میں. جیسا کہ میں پھر ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک شعر رکھنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ. نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے. ریپیٹ نظر کرتا نظر میں، میں نظر اترنا نظر میں کمال ہوتا اترنا ہے. کمال ہوتا ہے. نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ شارٹ کٹ میں جانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ میں آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں گے، 1 سال 2 سال میں باڈی بنائیں گے، پھر وہ باڈی ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو وہ باڈی کو ڈاؤن نہیں ہونا ہے تو آپ زیادہ ایکسرسائز کریے. زیادہ کانسنٹریشن ایکسرسائز پہ ہونا چاہیے. آج کل کے بچوں کا جو کانسنٹریشن ہے سپلیمنٹ کے اوپر ہو گیا. اب بچے بول رہے ہیں بھائی یہ پروٹین پاؤڈر مل رہا، یہ اسٹیرائڈ مل رہا، یہ انجیکشن لینے سے یہ ہوتا وہ ہوتا. تو میں تمام یوتھ سے کہنا چاہوں گا اسٹیرائڈ جو ہے بہت بڑا ایسی چیز ہے جو ہماری باڈی کو کھوکھلا کر دیتا. کئی اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اسٹیرائڈ سے، میں اس سے پہلے بھی جب ڈسکشن ہو رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیرائڈ لینے سے سب سے بڑا ینگسٹرز کا نقصان ہے امپوٹنسی ہونے کے چانسز. ان کی جوانی خراب ہو جاتی. پھر اس کے بعد میں ان کے کڈنیز کی پرابلم ہوتا، کڈنیز کے اوپر پرابلم ہوتا. پھر اس کے بعد ان کا لیور ڈیمیج ہوا تھا. تو میں شارٹ کٹ کے بجائے ینگسٹر سے کہنا چاہوں گا لانگ کٹ کریے. میں 15 سال ایکسرسائز کیا. میں 15 سال کے بعد میرے کو انٹرنیشنل جانے کا موقع ملا. 15 ایئرس میں باڈی بلڈنگ کرنے کے بعد میرے کو ڈائٹ معلوم نہیں تھی، برابر پراپر ڈائٹ نہیں معلوم تھی. دیر سے ڈائٹ معلوم بھی. پھر میں وہ ڈائٹ لیتے ہوئے ہارڈ ورک کیا. میں ایکسرسائز زیادہ کرتا تھا. میں حامد بھائی کو، محسن کو کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری جو ایکسرسائز تھی، آج کل جو بچے 1.5 گھنٹہ کر رہے ہیں، میں صبح میں 3 گھنٹے اور شام میں 3.5 گھنٹے 6.5 آور میں ایکسرسائز کرتا تھا. کیونکہ میرا ٹارگیٹ تھا، میرے کو مسٹر ورلڈ کے لیے انٹرنیشنل جانے کا ٹارگیٹ میں بنایا تو میں 6.5 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا. اور میں ½ این آور میں سن بات لیا کرتا تھا. میری باڈی کو اسکن فیٹ جانے کے لیے اور اسکن اچھا گلو ہونے کے لیے سن بات لیتا تھا. میں کپڑا چہرے پہ ڈال لیتا تھا، لیٹ جاتا تھا، اور 15 منٹ فرنٹ باڈی، 15 منٹ بیک باڈی لے کے وہ کرنے کے بعد پھر میں کمپٹیشن کے لیے پریپیئر. 15 سال کے بعد میرے کو موقع ملا ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جانے کا. اور الحمدللہ اور ایسا موقع ملا 2008 میں مسٹر مسلمینیا ورلڈ میں بھی میں انڈیا کی ٹیم کا کیپٹن رہا. پھر 2009 میں بھی مجھے فلوریڈا میں مسلمینیا یونیورس میں جانے کا موقع ملا. 2 ٹائم انڈیا کو لیڈ کرنے کا موقع ملا. اور جب میں دونوں کے بعد میں یہ ہمارے مینجمنٹ سے کہہ رہا تھا، انڈین باڈی بلڈنگ فیڈریشن سے، چیتن پٹارے، مادھو پجاری صاحب تھے، چیتن پٹارے تھے، تو وہ لوگ بولے نہیں آپ 2010 میں آپ کوچ بن جائیے، آپ انڈیا کو ایز اے کوچ لیڈ کریے. تو مجھ کو 2010 میں کوچ بنایا گیا. پھر آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے انڈیا کو 4 میڈل میں نے دلائے، ایک ریکارڈ قائم ہوا. تو کوئی بھی چیز شارٹ ٹرم میں صحیح نہیں ہوتی. لانگ ٹرم میں اچھی محنت کر کے، اچھی ڈائٹ لے کے، نیچرل ڈائٹ لے کے، جتنا اچھا پروٹین اگر لے کے ہم کریں گے تو باڈی بھی ہماری اسٹیبل ہوتی اور اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوتا. امپورٹنٹ چیز جو پلے کرے گی وہ کنسسٹنسی ہے، مستقل مزاجی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فرمایا کہ سب سے عظیم اور سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے پاس وہ ہے ادومہ و ان قل، جو لگاتار ہو ایون دو اگر وہ تھوڑا ہو. تو میرے خیال سے جو آپ کی 15 سال کی کنسسٹنسی ہے، جو لگاتار جستجو ہے، وہ بائی ڈیفالٹ فار شیور وہ رزلٹ دلاتی ہے. تو آئی تھنک محسن آپ جو سوال کیے کہ ٹیمپرری کوئی ایونٹ ہو گیا یا پھر کسی کو بتانے کے لیے باڈی، یہ آئی تھنک یہ انٹینشنس کو، اپنی نیتوں کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں کو کریکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوی مومن سے محبت کرتا ہے اور عزیز ہے اللہ کو.
बनिस्बत एक ضعیف मोमिन से, हालांकि खैर दोनों में भी होता है। तो अगर नौजवान की ये नियत रही कि मैं अल्लाह को राजी करूंगा, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनूंगा, और इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे मेहनत कर रहा हूँ, तो वो जब बॉडी पे मेहनत कर रहा है वो एक्चुअली इबादत में है, वो एक्चुअली अजर ले रहा है अपनी बॉडी को बनाकर, क्योंकि उसकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाह रहा हूँ, मैं अल्लाह के करीब होना चाह रहा हूँ, और मैं जब तंदुरुस्त रहूंगा, जब मैं हेल्दी रहूंगा, तो ऑब्वियसली मैं नमाज अच्छे से पढ़ूंगा, सजदे की नमाज, रुकू की नमाज पढ़ूंगा, मैं ज्यादा दावा का काम करूंगा, मैं इधर उधर जाकर फिरूंगा। तो ये सारी चीजें एक पैकेज के तौर पर अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल से वाई हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग में हो या दावती काम में हो या कोई भी चीज में हो, क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर चीज का दारोमदार हमारी नियत पर है। तो इफ वी करेक्ट दैट, इंशाअल्लाह बहुत फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव हमारी जर्नी होगी इंशाअल्लाह। कि जो है ना, जो वक्त का जो गोल सेटिंग है, लाइक डेफिनेटली 5 years 10 years बिकम वेरी लॉन्ग। अगर आप हमारे ये एपिसोड में या हमारे पॉडकास्ट में बोल देंगे कि भाई एटलीस्ट 1 year का गोल सेटिंग अगर उम्मत में बच्चे कर लें तो इंशाल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल। गोल सेटिंग बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, वक्त और बॉडी बिल्डिंग मैं ये दोनों के पूछना चाह रहा हूँ ऊपर। कि एजुकेशन में या बॉडी बिल्डिंग में या कौन सी फील्ड में ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी रहना है ना मोहतशम भाई, वक्त और सेहत को लेकर, नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग इज आल्सो वेरी गुड स्पोर्ट इफ कोई करना चाह रहे हैं तो, लेकिन ओवरऑल के जैसा हामिद भी बताया कि विजन रहना, गोल रहना, तो एक विजन गोल एक 5 साल का बनता है, एक 10 साल का बनता। तो अगर कोई 1 साल का विजन रखना चाह रहे हैं तो उसको कैसा अचीव करना, नॉलेज में भी या जो है ना, मेरे ख्याल से मोहसिन सेहत उसमें अलग अलग, जैसे मुदस्सर भाई ने बताया, उसमें अलग अलग एरियाज को डिफाइन करना होगा हमारे नौजवानों को विद क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल मेरा स्पिरिचुअल गोल क्या है, एक साल में Correct. मेरा स्पिरिचुअल गोल ये है कि मैं फॉर एग्जांपल 10 अज्जा याद करूंगा, या मेरा एक दौरा कुरान का तफसीर से होगा, या मेरी नमाजें पूरी प्रॉपर होगी एक साल तक, नमाज जैसे वक्त आ गया उसकी नमाज होगी, हर दिन 5 टाइम मैं वक्त की मैं नमाज वक्त पे पढ़ रहा हूँ। तो मेरा ये कुरान है, नमाज है, अपनी इबादत, ये सारे स्पिरिचुअल गोल्स में आ जाएंगे। ये तो मेरा स्पिरिचुअल गोल 1 ईयर का है कि मैं ये सारी चीजें अच्छी तरीके से करूंगा। इसी तरह मेरा अगर एजुकेशनल गोल है तो मेरा 1 साल में मैं अपने एजुकेशन में कैसे एक्सेल करूंगा, अगर मेरा 50% है तो मैं उसको 75 कैसे ले जाऊंगा, मैं उसको 100 तक कैसे ले जाऊंगा, वो एजुकेशनल गोल हो गया। फॉर एग्जांपल हेल्थ गोल है, हेल्थ गोल में अगर मैं ओबीज हूँ या मैं आउट ऑफ शेप हूँ, तो नेक्स्ट 1 ईयर में मेरा गोल ये रहेगा कि मैं इतना वेट लॉस करूं, मेरी अपनी बॉडी को शेप में लूं। फिर उसके पास लाहे अमल भी होना चाहिए, मतलब उसके पास स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क बैक्ड अप बाय अ क्लियर गोल अगर होगा, तो वेदर इट इज स्पिरिचुअल गोल, एजुकेशनल गोल, हेल्थ वाइज का गोल हो, या जो लोग मास्क के जरिए में लगे हुए हैं फाइनेंशियल गोल हो, 1 साल में मुझे ये हासिल करना है। तो अपने मैं ये बहुत ज्यादा अहमियत दिलाते हुए इस चीज पर रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली अपने नौजवानों को, गोल वो होता है जो आप लिखते हैं, अपनी डायरी में लिखें कि आज 19 जनवरी 2025 है, 19 जनवरी 2026 को मैं स्पिरिचुअल गोल मेरा मैं ये रखता हूं और ये हासिल करूंगा इंशाअल्लाह, और मेरा फाइनेंशियल गोल ये रखता हूं मैं ये हासिल करूंगा इंशाअल्लाह, मेरा हेल्थ गोल ये है मैं ये हासिल करूंगा इंशाअल्लाह, मेरा एजुकेशनल गोल ये है मैं ये हासिल करूंगा। तो जब आप लिखेंगे अपने गोल को, तो और वो लिखी हुई चीज आप बार बार देखते जाएं ताकि इट एक्ट्स लाइक अ रिमाइंडर फॉर यू, और उसको फिर उसी तरह से मेहनत करें, डिसिप्लिन लाएं, और उसको आप इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। भाई भी बताए हैं कि ये पॉडकास्ट में, और हमारे मोहतशम भाई भी जो बताए हैं माशाल्लाह, जो इल्म हमको मिला है सेहत और वक्त के हिसाब से, कि ये सारे चीज़ों को जो है ना हमको 1 साल में अचीव करना, ऐसा नहीं है कि हमको जो है ना सिर्फ
एक महीना करे छोड़ दिए, 2 महीने करे छोड़ दिए, और ये कोई भी चीज कंसिस्टेंसी में थोड़ी करें लेकिन कंसिस्टेंटली करें। लाइक एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो उमूमन जो है ना आजकल हमें फील होता है कि भाई मैं कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ डेली, लेकिन पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठा तो 1 पेज या 2 पेज पढ़ना है, तो ठीक है हम करेंगे, वो लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम ये लेवल पे ये टाइम पर अगर कोई एक चीज डिसाइड कर ले कि भाई मैं डेली 1 या 2 आयत पढूं और उसको तर्जुमे से पढूं, 2 क्यों ना हो। और आजकल अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब इतना हमें चीजें इजी हो गए हैं कि अब आपको मोबाइल में खुद कुरान है विद डिफरेंट ट्रांसलेशन। तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे, वक्त है, नमाजों की पाबंदी हम जब करेंगे, इबादतों की पाबंदी करेंगे, अज़कार की पाबंदी करेंगे, क्योंकि आजकल ऐन और हसद में मैं फिर से जो है ना हमारे मोहतशाम भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना ये जो नजर और ऐन हसद से जो लोग शिकार हो रहे हैं, कोई भी चीज जब अचीव करते हैं उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। तो जब हम ये थोड़े थोड़े बिट में करेंगे, लॉन्ग टर्म में करें इंशाल्लाह, उसका फायदा होगा। मोहतशाम भाई जरा ऐन और हसद के बारे में, क्योंकि इसको भी जो है ना हम सेहत से रिलेट करते हैं, तो अस्कार वगैरह जो शील्ड है इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। हसद और ऐन जो है इससे बहुत बड़ा नुकसान है, और आप सब लोगों को मालूम है कि आखिरी वक्त में हसद और नज़र की वजह से मेरी उम्मत के लोग ज्यादा अमवातें होंगी बोल के हदीस सुना था मैं। हामिद भाई इसको आगे क्लियर करेंगे। हलाक तो होंगे। हम तमाम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जैसा कि फजर की नमाज के बाद अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है, आयतल कुर्सी पढ़ता है, कुल वल्लाह, फलक और नास, ये 3 चीज अगर पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला फजर की नमाज में अगर कोई पढ़ता है फजर के बाद, तो फजर से लेके मगरिब तक का जो टाइम है अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उसकी सिक्योरिटी बांध देते हैं, सिक्योरिटी में आ जाता है। तो वो सिक्योरिटी जब हो गई तो आपको नजर हसद लगने का चांस नहीं रहता। मैं भी जब कंपटीशन में जाता था तो मैं अस्कार पढ़ा करता था, और आयतल कुर्सी का एहतमाम तो मैं बहुत खास तौर पे मेरे वालिद साहब, खास तौर पे वालदा ये बोलते थे कि भाई आयतल कुर्सी जो है हमारी वो है, सिक्योरिटी है। तो आयतल कुर्सी फजर के बाद पढ़ना है, फिर मगरिब के बाद पढ़ना है। 2 बार अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो मगरिब के जब बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आप फजर तक सेफ रहेंगे, और फजर के बाद पढ़ेंगे तो मगरिब तक सेफ रहेंगे। और हमारे को जो अस्कार सिखाए गए, सुबह के टाइम के अस्कार है, शाम के टाइम के अस्कार है, इसका एहतमाम बहुत जरूरी है। अगर इसका हम एहतमाम करते हैं, जैसा कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, 3 मरतबा पढ़ना है, सुबह 3 मरतबा पढ़ना है, शाम में 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आप अगर उसको दम कर लें और अगर पढ़ लेंगे तो आपको नजर और टोका नहीं होगा, आप मतलब बिल्कुल सिक्योरिटी में रहेंगे। और एक दुआ हमको सिखाई गई अस्कार में, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। दुनिया की कोई भी चीज अगर ये जब हम पढ़ लेते हैं, दुनिया की कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती बोल रहे। तो सही। सुबह के जो अस्कार है, शाम के जो अस्कार है, इसका एहतमाम करना है। दुरूद दुरूद का एहतमाम करना है, 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम में दुरूद पढ़ना है। इसके अलावा कई दुआएं हैं, जैसा कि सुबह की दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व अशहिदु अमलत अर्शिक व मलाइकतका व जमीअ खल्किक अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। ये अगर पढ़ लेते हैं तो 2 फायदे हैं इसके। एक तो आप सिक्योरिटी में रहते हैं, और अगर ये सुबह पढ़ ले, शाम तक अगर मौत आ जाए तो आपको जन्नत है। और फिर अगर शाम में पढ़ लें, सुबह में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु का पढ़ना है, शाम में अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु पढ़ना है। तो अगर सुबह शाम ये दुआओं का एहतमाम करेंगे तो हम तो एक अल्लाह की सिक्योरिटी में भी रहेंगे, और उसके अलावा आपको जब अगर मौत आएगी तो आप क्या होगा, सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अगर कोई आयतल कुर्सी के बारे में आता है, अगर कोई आयतल कुर्सी 5 मरतबा डेली पढ़ता है हर नमाज के बाद, तो उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फर्क है बोल रहे। तो कैसा फायदा है देखिए आप, मतलब दुनियावी फायदा भी है और आखिरत का फायदा भी है। तो अस्कार का एहतमाम जितना हो सके
کرے تو اچھا رہے گا صبح اور شام. اور جب خاص طور پہ ایکسرسائز کر کے جب کمپٹیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پہ اذکار پڑھتے ہوئے جائیں. نہیں پتا کس کی نظر کیسی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی برے جنات کا کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو ہم خاص طور پہ جب آئل لگاتے ہیں, باڈی بالکل فارم میں جب رہتی تو ایک دم بالکل مطلب ایک دم اٹھ کے ابھر کے دکھتی ہے. تو اس وقت اذکار پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اگر دم کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ کی سیکیورٹی میں رہیں گے. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا محسن اس میں یہ دعا اور اذکار ڈیفینیٹلی اٹس آن ٹاپ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آج کل جو شوبز کا کلچر ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی باڈی بناؤ تو میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں, ٹھیک ہے, اگر وہ کمپٹیشن ہو تو دیٹس اے فیلڈ آل ٹوگیدر, لیکن اپنی نعمتوں کو لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں بہت بڑا ایک تھریٹ ہے, بہت بڑا ایک نقصان ہے ایکچولی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اچھی باڈی بنا رہے ہیں تو دیٹس فار اس ناٹ فار ادرس. اگر ہم اچھی صحت رکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنی چیزوں کو ریویل نہ کریں, ظاہر نہ کریں, تاکہ ہم اس پروٹیکشن زون میں رہیں انشاءاللہ دعاؤں کے بعد انشاءاللہ. حامد بھائی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا کافی لوگ ہیں جو مس لیڈ بھی کر رہے ہیں, جیسا محتشم نے بھی بتایا شارٹ کٹ کے طریقے سے دے آر انجیکٹنگ لاٹ آف تھنگس ان باڈی. اب اس کے بعد ویسا بھی کر کے باڈی بنا کے میگی کھا کے آل دوز تھنگس, مطلب دے آر مس لیڈنگ اینڈ ناؤ اگین کمنگ بیک اینڈ سیئنگ کہ بھائی میں وہ سب غلطیاں کیا ہوں, اس کے لیے میری آج باڈی خراب ہو گئی. تو یو ہیو ٹو بی ویری کلیور کہ کوئی بھی چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ انسٹنٹلی آتی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہے. اس کی تحقیق کرے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے, اور وہ چیزوں کو جو ہے نا ایک سپرویژن کے تحت, جیسا محتشم بھی بتایا کہ جو ہے نا انڈر دا سپرویژن اینڈ گائیڈنس آپ جو ہے نا بنائے. کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا محتشم بھائی, باڈی بنتی اس نے جب تک پیسے نہیں ہیں, اور وہی چیز کھائے تو باڈی بنتی, نہیں تو نہیں بنتی بول کر. مطلب فٹ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کو یہ کریں, کیونکہ اب ایک آج کل ٹرینڈ چل رہا دیکھیے کہ حیدرآباد میں شیروے میں جو ہے نا 2 کلو گوشت ڈالے تو جلدی ختم ہو جاتا, 2 بھنڈی ڈالے تو 1 بھنڈی بچ جاتی بول. تو ویجیٹیبل اپنے پاس کھاتے ہی نہیں کوئی بھی. تو اٹس ویری سمپل ٹو بی فٹ, رائٹ محتشم بھائی؟ صحیح بالکل صحیح بات ہے. اپنی ڈائٹ کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کرتے ہوئے کوچ کی بات سننا چاہیے. کوچ ایسا ہے, اگر کوچ کے بغیر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کوئی چیز لے رہے ہیں تو وہ ایسا ہے جس کو تیرنا نہیں آتا اور اس کو آپ تالاب میں پھینک دیں, تالاب میں پھینک دیں. تو اس کی یہ مثال اس کی برابر ہے. کوچ کا جو گائیڈینس ہے, ٹرینر کا گائیڈینس بہت ضروری ہے. ان کے انڈر میں اگر ایکسرسائز کریں گے اور تو فٹ بھی رہیں گے. اگر کوئی پروفیشنل بننا چاہ رہا تو پروفیشنل کوچ کے انڈر میں اگر کریں گے تو پروفیشنل باڈی بلڈر یا ماڈل جو بھی چیز ہے وہ بن سکتا ہے. تو کوچ کا گائیڈینس بہت امپورٹنٹ. So before we conclude, inshallah, I think we have taken more than an hour now. So before concluding, I would like Hamid bhai and Muhtasham bhai to just give a gist and piece of advice to our viewers. And inshallah, I think sabko ye show pasand aaya hoga. A lot of subject we have touched in. اور انشاءاللہ کنسسٹنٹ رکھیں گے ہم لوگ آن ڈیمانڈ انشاءاللہ. تو محتشم بھائی کچھ فائنل ورڈز بیفور وی کنکلوڈ, اینڈ دین حامد بھائی فیو فائنل ورڈز. میرا فائنل ورڈ یہی ہے کہ بھائی اپنی جو باڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. کیسا ہے کہ ایک شاعر کا شعر بولتے ہوئے میں پھر آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا, مطلب ختم کروں گا, کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے, ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ باڈی دیے ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور موت بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, کسی کو بیماری آتی ہے
یا کسی کو موت آتی تھی وہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ڈسپلن مینٹین کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی فائنل ورڈ. جی بالکل، میں جس چیز سے جس حدیث کے ساتھ اپنی بات شروع کرا تھا اسی کو میں یاد دلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اکثر لوگ غافل ہے، اگنورنٹ ہے اباؤٹ ٹو گریٹ بلیسنگس، اور وہ ہے اچھی صحت اور وقت. تو ان دو چیزوں کو اچھے سے یوز کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کے لیے وقت اور صحت یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اللہ نے ہمیں کرنسی دی ہے، وقت اور صحت کی طرح ہمیں کرنسی دی ہے. یہ کرنسی ہماری اللہ نے یہ دے دی، اور اللہ اس چیز کے بارے میں بضرور پوچھے گا کہ آپ نے وقت کیسے اپنی زندگی گزاری، کس چیز پر گزاری، اپنے صحت کو آپ نے کیسے دیکھا. اس کا ہمیں سوال بہت ضروری یہ ہونے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سوالوں کی تیاری ہم اسی زندگی میں کریں، اور ایک ڈیسٹینیشن کو، ایک ویژن کو، ایک گول کو کلیئر رکھیں، ڈائریکشن اللہ کے رسول کا لیں، اور ان سارے کامیاب شخصیتوں کا لیں جس سے اللہ راضی ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھیں. آپ بہت ویلیوبل ہے اللہ کی نظر میں، بہت قیمتی ہے، اسپیشلی نوجوان آپ بہت اہم ہیں اللہ کی نظر میں، بہت محبوب ہے اللہ کی نظر میں. اپنی ویلیو سمجھو اور اس ڈیسٹینیشن کی طرف دوڑو، اس ڈائریکشن کو لیو، اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھو. انشاءاللہ اللہ رب العزہ اسی کی مدد کرتا جو خود کی مدد کرتا ہے. تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور میرے فائنل ورڈز ویور کے لیے ہے کہ جو محتشم بھائی کی ایڈوائز ہے اور جو حامد بھائی کی ایڈوائز ہے، ان دونوں کی ایڈوائزوں کو لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو اگر موٹیویٹڈ فیل نہیں ہو رہا تو ہمارے پوڈ کاسٹ جوائن کریے، انشاءاللہ ہم آپ کو موٹیویٹ کریں گے، ہم آپ کو ٹپس دیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے نا ہیلدی کیسے رہنا ہے، وقت کو کیسا استعمال کرنا ہے، اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. With this we would like to conclude. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.